हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, रण प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, रण प्रणाम शरद व्यास प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण रण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सविता माता जी, रण प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण रण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण रण प्रणाम। हरे कृष्णा टू ऑल द डिवोटीज। सर्वे हरि भक्तों ने मारा नमस्कार। हरे रण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण ललित प्रभु जी, रण प्रणाम प्रभु। આપ સૌનું વહેલી સવારના શ્રીમદ ભાગવતમના ગુજરાતી ક્લાસમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. આ ક્લાસીસ ઇસ્કોન કોલાઈ રાધા ગોવિંદા મંદિર તરફથી લેવામાં આવે છે, બેંગલુરુ તરફથી. અને આ ક્લાસીસમાં આપ સૌનું ભાવભીનું સ્વાગત છે અને ખાસ કરીને હિઝ ગ્રેસ શ્રી રમણીશદાસ પ્રભુજી અને હિઝ ગ્રેસ શ્રી ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુજી તરફથી આપ સૌનું સ્વાગત છે. દરરોજની જેમ આપણે શરૂઆત પ્રાર્થનાથી કરીશું. પ્રાર્થના ખૂબ જ અગત્યની છે. પ્રભુની દયા હશે અને પ્રભુની ઈચ્છા હશે તો જ આપણે તેણે મોકલેલો સંદેશ સમજી શકીશું અને એને જીવનમાં ઉતારી શકીશું. આપ સૌ પણ મારી સાથે પ્રાર્થના ચાલુ કરજો અને મ્યુટ બટન ઓન રાખજો. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयूतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम, हरे हरे राम राम, राम 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 हरे राम, हरे हरे हरे। हरे 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 कृष्ण प्रभु कृष्णा. जी कृष्णा। सर्व हरि भक्तों ने हरे कृष्णा. प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे हरे कृष्ण. कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय। वासुदेवाय।
ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવાય. નારાયણં નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમં ધીરે પકડજો ને યાથી. નારાયણં નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમં નરોત્તમં દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં તતો જયમુદીરયેત. દેવી સરસ્વતી સરસ્વતી વ્યાસં વ્યાસં તતો જયમુદીરયે. શૃણુતાં સુખતઃ કૃષ્ણ પુણ્યશ્રવણકીર્તનઃ. શૃણ્વતાં સદા કૃષ્ણ શ્રવણ કીર્તન. હૃદયन्तः સોયભદ્રાणि વિધુનોતિ સુરસ્તતાम्. नश्च प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया. અભદ્રેષુ भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी. દરરોજ શ્રીમદ ભાગવત ના ક્લાસ એટેન્ડ કરવાથી, દરરોજ તેનું વાંચન, તેનું મનન પઠન કરવાથી, તેને વિશે બોલવાથી આપણી આસપાસ અને આપણા જીવનમાં રહેલા દરેક અશુભ તત્વો નષ્ટ પામે છે અને ઉત્તમ શ્લોક એવા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની સેવામાં પ્રાર્થના કરવાથી તે આપણને નૈષ્ઠિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. નૈના નડિયાદરા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ બધાને દંડવત પ્રણામ. હા, કિરણ સાધુ પ્રભુજી, વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, દેવયાની ઝાલા માતાજી, જુહી કારલી માતાજી, અશ્વિન ઠક્કર પ્રભુજી, મિત્રવિંદા સુમુખી માતાજી, આનંદ પ્રદા ગોપાલિની માતાજી, મોના અંધારિયા માતાજી, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, હેમા મોદી માતાજી, શશી ઉદેસી માતાજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, કૃષ્ણ કૃપાલિયા પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, હિરલ પટેલ માતાજી, હિરણમય કેસરી માતાજી, કાજલ પટેલ માતાજી, જીતેન્દ્ર ભૂપેશ પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, વ્રજરાણી વિનીતા માતાજી, કુલદેવી સુદેવી માતાજી, નરેન્દ્ર સર પ્રભુજી, નૈના ઠક્કર માતાજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, પ્રિન્સી ધોળકિયા માતાજી, પૂર્ણિમા ગોરંગી માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, તેજલ ગુપ્તા માતાજી, સોનલ સોરઠિયા માતાજી, વિક્રમ પંડ્યા પ્રભુજી, ખુશી માતાજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, નિર્ભા ચૌધરી માતાજી, કલા બારોટ માતાજી, મોહનસિંહ બારિયા પ્રભુજી, શોભના માતાજી, જયંત પટેલ પ્રભુજી, કીર્તિમાન સચીપુત્ર પ્રભુજી, ચેતના પટેલ માતાજી, માનસી વડોદરા માતાજી, લોપા ગુંડલિયા માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, આકૃતિ ભટ્ટ માતાજી, દયાન્વિતિ હરિની માતાજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, જગન માતા જયશ્રી માતાજી, લોપા ગોંડલિયા માતાજી, રિધિ આસર માતાજી, લાડવા કૃપાલી માતાજી, ભાવના વાઘેલા માતાજી, હેમા રાજગોર માતાજી, કૃષ્ણા દવે માતાજી, અલ્પા ગોર માતાજી, હરાપ્રિયા વિમલા માતાજી, વિપિન વિલાસ પ્રભુજી, નૈનેશ કરકર પ્રભુજી, નિલેશ ગાંધી પ્રભુજી, સ્વાતિ કરકર માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, શિલ્પા ગાંધી માતાજી, હેમાંગી હરિપ્રદા માતાજી અને મોહનસિંહ બારિયા પ્રભુજી, કુલ 64 લોકો મંગલા આરતી અને જપા સેશનમાં જોડાયેલા હતા. જે લોકોના વિડીયો ઓન હતા એના જ નામ લખ્યા છે. કોઈના રહી ગયા હોય તો માફ કરશો. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ વેરી મચ નૈના નડિયાદરા માતાજી, તમારી ઉત્તમ સેવા બદલ. આ સર્વે જપા વોરિયર્સ વહેલી સવારે ઉઠી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જપ કરે છે. ખૂબ જ
અગત્યનું અને તેમની પ્રાર્થના પ્રભુ સાંભળે અને સૌને નૈષ્ઠિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય તેવા ભગવાનને તેવી પ્રાર્થના અને અભ્યાસના. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 3 અધ્યાય 5 મૈત્રેય અને વિદુર વચ્ચેના સંવાદો. આ અધ્યાયના આપણે લગભગ અંત તરફ આવી રહ્યા છીએ. આખો અધ્યાય એ વિદુર મહારાજ જેઓ યમરાજના અવતાર છે તેઓ અને તેમના સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર ગુરુ એવા મૈત્રેય મુનિ વચ્ચેના સંવાદો છે. આ જ સંવાદોમાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને મૈત્રેય મુનિને કહેલો સંદેશ જે વિદુર મહારાજ માટે હતો તે પણ આખો સંદેશ વિદુર મહારાજ ને જાણવા મળ્યો. અને હવે આપણે શ્લોક નંબર 37 અને 38 આજે લઈશું. શ્લોકના શબ્દો ઘણા સરળ છે. શ્લોક પણ સરળ છે અને કઈક આ રીતે ગાઈ શકાય. આદિનામ યદ યદ ભવ્યાવરાવરમ તેષાં પરાનુસંસર્ગાત યથા સાંખ્ય ગુણાન વિદુઃ ભૂતાનાં નભ આદિનાં યદ યદ ભવ્યાવરાવરમ તેષાં પરાનુસંસર્ગાત યથા સંખ્ય ગુણાન વિદુઃ ભૂતાનાં નભ આદિનાં યદ યદ ભવ્યવરાવરમ તેષાં પરાનુસંસર્ગાત યથા સંખ્ય ગુણાન વિદુઃ ભૂતાનાં નભ આદિનાં યદ યદ ભવ્યાવરાવરમ તેષાં પરાનુસંસર્ગાત યથા સંખ્ય ગુણાન વિદુઃ આજે આપણે 2 શ્લોક ગાવાના છે એટલે સમય વધારે ન જાય એટલે વિનંતી કે પહેલો આ શ્લોક છે એ 4 જણા 4 પ્રભુજી અને 4 માતાજી ગાય અને બાકીના બધા બીજો શ્લોક ગાય.
Go ahead. भूतानां नव आदीनां यद्यद्भव्यावरावरम् तेषां परानुसंसर्गाद् यथा शक्यं गुणान् विदुः भूतानां नभ आदीनां यद्यद्भव्यावरावरम् तेषां परानुसंसर्गाद् यथा संख्यं गुणान् विदुः भूतानां नबादीनां यद्यद्भव्यावरावरम् तेषां परानुसंसर्गात् यथा संख्यं गुणान् विदुः भूतानां नवादीनां यद्यद्भव्यावरावरम् तेषां परानुसंसर्गात् यथा संख्यं गुणान् विदुः भूतानां नभ आदीनां यद्यद्भव्यावरावरम् तेषां परानुसंसर्गा यथा संख्या गुणान् विदुः यद्यद्भव्यावरावरम् तेषां परानुसंसर्गाद् यथा संख्यं गुणान् विदुः यद्यद्भव्यावरावरम् तेषां परानुसंसर्गात् यथा संख्यं गुणान् विदुः भूतानां नव आदीनां यद्यद्भव्यावरावरम्
भूतानां नवादीनां यद्भव्यापरावरम् तेषां परानुसंसर्गात् यथा संख्यं गुणान् विदुः तेषां गुणान् विदुः। थैंक यू प्रभु जी एंड माता जी। ભૂતાના બધા ભૌતિક તત્વોના નભઃ આકાશ આદિનામ જેમાં પ્રથમ છે એવાના યત જેમ યત અને જેમ ભવ્ય હે વિનમ્ર પુરુષ અવર ગૌણ વરમ મુખ્ય તેષામ તે બધા પર પરમ સંસર્ગાત અંતિમ સ્પર્શથી યથા જેટલા સંખ્યમ સંખ્યામાં ગુણાન ગુણોને વિદુહુ તમે જાણો अनुवाद अनुवाद बाय श्रीला प्रभुपाद की जय। હે વિનમ્ર પુરુષ, આકાશથી શરૂ કરીને પૃથ્વી સુધીના સર્વ ભૌતિક તત્વોના સર્વ મુખ્ય અને ગૌણ ગુણો ફક્ત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનના અંતિમ દ્રષ્ટિ સ્પર્શને કારણે જ છે. આને આપણે ડિસ્કશનમાં સાથે જ લઈશું. આ શ્લોક પણ એ જ ઢાળમાં છે અને આપણે એ રીતે બોલાવીશું. એતે દેવા કલા વિષ્ણો કાલમાયા શૃંગિર નાનાત્વાत् સ્વક્રિયા નિશા પ્રોષુઃ પ્રાજ્યલયો વિભુમ. એતે દેવાઃ કલા વિષ્ણો કાલમાયા શ્લિંગિનઃ નાનાત્વાत् સ્વક્રિયા નિશા પ્રોષુઃ પ્રાજ્યલયો વિભુમ. એતે દેવાઃ કલા વિષ્ણો કાલમાયા શ્લિંગિનઃ
एते देवा कला विष्णो नानात्वात् स्वक्रिया निशः प्रोचुः प्राज्वलयो विभुम् હવે જે બાકી રહેલા છે તે ચાલુ કરો પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. एते देवाः कला विष्णोः कालमायांसलिङ्गिनः नानात्वात् स्वक्रियानिशः प्रोचुः प्राञ्जलयो विभुम् एते देवा कला विष्णोः कालमायांसलिङ्गिनः नानात्वात् स्वक्रियानिशः प्रोचु प्राज्वलयो विभुमः एते देवाः कला विष्णोः कालमायांसलिङ्गिनः नानात्वात् स्वक्रिया निशः प्रोचुः प्राञ्जलयो विभुम् एते देवाः कला विष्णो कालमायांसलिङ्गिनः नानात्वात् स्वक्रियानिशः प्रोचुः प्राज्वलयो विभुम् एते देवाः कला विष्णोः कालमायांसलिङ्गिनः नानात्वात् स्वक्रियानिशः प्रोचुः प्राज्वलयो विभुम् एते देवा कला विष्णुः कालमायांसलिङ्गिनः नानात्वात् स्वक्रियानिशः प्रोचुः प्रज्वलयो विभुम् एते देवा कला विष्णो कालमायांसलिङ्गिनः
एते देवा कला विष्णो कालमायाञ्जलिङ्गिनः नानात्वात् स्वक्रिया निशाः प्रोचुः प्राञ्जलयो विभुम् नानात्वात् स्वक्रियानिशाः प्रोचुः प्राञ्जलयो प्राञ्जलयो विभुम् एते देवाः कला विष्णोः कालमायांशलिङ्गिनः एते देवा देवा कला विष्णो कालमायाञ्जलिङ्गिनः नानात्वात् स्वक्रियानिष्ठाः प्रोचुः प्राज्वलयो विभुम् प्राञ्जलयो विभुम् एते देवा कला विष्णो कालमायांशलिङ्गिनः एते देवा कला विष्णो कालमायांशलिङ्गिनः नानात्वात् स्वक्रिया विशा रोचुः प्रज्वलयो विभुम् स्वक्रियानिशाः प्रोचुः प्राञ्जलयो विभुम् एते देवाः कला विष्णोः कालमायांसलिङ्गिनः एते देवा कला विष्णो कालमायांशलिङ्गिनः नानात्वात् स्वक्रियानिशः प्रोचुः प्राञ्जलयो विभुम् नानात्वात् स्वक्रियानिशः प्रोचुः प्राञ्जलयो विभुम् Anybody left out? No. Lovely. Fine. एते તે બધા ભૌતિક તત્વોના દેવાહ નિયંતા દેવતાઓ કલાહ વિભાગો અને અંશો વિષ્ણોઃ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન વિષ્ણુના કાલ કાલ માયા અંશ અંશ લિંગિનઃ એવા મૂર્ત સ્વરૂપે નાનાત્વાત વૈવિધ્યને કારણે સ્વક્રિયા અંગત ક્રિયાઓ અનિશાહ બજાવવાને અસમર્થ પ્રોચુઃ બોલ્યા પ્રાંજલયઃ આકર્ષક વિભુમ ભગવાનને अनुवाद बाय श्रील प्रभुपाद की जय। ઉપર ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે તે પ્રમાણે બધા જ નિયંત્રણ કરનાર દેવતાઓ ભગવાન વિષ્ણુના અધિકૃત અંશ છે।
શાશ્વત કાળ અને માયાના યોગથી તેમને મૂર્ત સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે. તેઓ ભગવાનના અંશ અને ભગવાનની કલાઓ છે. તેમને સમગ્ર વિશ્વના ભિન્ન ભિન્ન કાર્યોનું ઉત્તરદાયિત્વ સોંપવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ તેઓ પોતાના કર્તવ્ય પાલન માટે અસમર્થ હોવાથી તેમણે નીચે પ્રમાણે ભગવાનની મનોહર પ્રાર્થનાઓ કરી. ભાવાર્થ વાંચવા માટે આજે ખાસી એન્થુઝિયાઝમ છે. છેક જણાએ હેન્ડ રેઇઝ કર્યા છે. બે રેર નામોમાં ચંદ્રિકાબેન ચાવડા અને હર્ષા પ્રજાપતિ. ભાવાર્થ લાંબો અને મોટો છે, તો આપણે બે જણા માટે વહેંચી નાખીએ. પહેલા ચંદ્રિકા માતાજી વાંચશે અને પછી હર્ષા માતાજી વાંચશે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હું કનેક્ટેડ છું કે નથી? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ માતાજી. માતાજી વાંચે છે ને તો હું ચાલુ કરું. ચંદ્રિકા ચાવડા માતાજી. મધુ ચાવડા માતાજી છે. પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. સોરી, મધુ ચાવડા માતાજી, પ્લીઝ. અરે પ્રભુજી માં વાંચું છું. વાંચો વાંચો. હરે કૃષ્ણ. કેટલીક વ્યક્તિઓ પોતાના અલ્પ જ્ઞાનના આધાર પર એમ માને છે કે દિવ્ય લોકના નિવાસી ભિન્ન ભિન્ન દેવતાઓ વિશ્વને લગતી બાબતોનું નિયંત્રણ કરે છે. એ હકીકત કાલ્પનિક છે, પણ એવું ખરેખર નથી. દેવતાઓ ભગવાન વિષ્ણુના વિસ્તૃત અંશો અને કલાઓ છે, અને તેઓ પરમાત્માની આસ્તિક ચેતના કાલ અને બહિરંગ માયાના યોગથી મૂર્ત રૂપ ધારણ કરે છે. મનુષ્ય, પશુઓ, પક્ષીઓ વગેરે પણ પરમાત્માના અંશો જ છે અને ભિન્ન ભિન્ન ભૌતિક દેહો ધારણ કરે છે, પણ તેઓ ભૌતિક બાબતોનું નિયંત્રણ કરનારા દેવતાઓ નથી. તેમના પર આવા દેવતાઓનું નિયંત્રણ હોય છે. આવું નિયંત્રણ નકામું નથી. આધુનિક રાજ્યના વિવિધ વિભાગોના નિયંત્રણની જેમ તે આવશ્યક છે. નિયંત્રિત જીવાત્માઓએ દેવતાઓનો તિરસ્કાર ન કરવો જોઈએ. તેઓ ભગવાનના એવા મહાન ભક્તો છે જેમને વિશ્વની બાબતોની અમુક કાર્યવાહી સોંપવામાં આવી છે. પરમાત્માઓને દંડ દેવાનું અપકીર્તિ થાય એવું કાર્ય કરતા હોવાથી કોઈને ભલે યમરાજ પર ક્રોધ આવે, પણ યમરાજ ભગવાનના અધિકૃત ભક્ત જ છે, અને આવું જ બીજા બધા જ દેવતાઓ અંગે છે. ભગવાનના સહાયક તરીકે કામ કરનારા આ દેવતાઓનું ભગવાનના ભક્ત પર કોઈ નિયંત્રણ ચાલતું નથી, પરંતુ ભગવાનને તેમને જવાબદારી ભર્યું સ્થાન આપ્યું હોવાથી ભક્ત તેમને સન્માન આપે છે. ભક્ત તેમને પરમેશ્વર માની લેવાની મૂર્ખતા ગણાય એવી ભૂલ કરતા નથી. માત્ર મૂર્ખ વ્યક્તિઓ જ દેવતાઓને વિષ્ણુ ભગવાનના સમકક્ષ માને છે. વાસ્તવમાં તો તે સૌ ભગવાન વિષ્ણુએ નિયુક્ત કરેલા સેવકો છે. દેવતાઓને ભગવાનના સમકક્ષ ગણનાર કોઈ પણ વ્યક્તિ પાંખડી કે નાસ્તિક કહેવાય છે. મુખ્યત્વે જ્ઞાન, કર્મ અને યોગની વિધિઓને વળગી રહેલી વ્યક્તિઓ દેવતાઓને પૂજે છે. એટલે કે નિર્વિશેષવાદીઓ, ધ્યાન યોગીઓ ક્યાં વહી ગયું? ઉપર છે માતાજી, ઉપર છે યોગીઓ. ગોતી લઉં. નથી આવતું? હા, આવતું હતું પ્રભુજી, તમે વધારે ઉપર કરીને. જ્ઞાન યોગીઓ અને ફલાસક્ત લોકો એવું કરતા હોય છે. ભક્તો તો ફક્ત પરમેશ્વર વિષ્ણુનું જ પૂજન કરતા હોય. હવે સ્ક્રીન ફેરવો પ્રભુજી. પૂજન કરતા હોય છે. તમામ પ્રકારના ભૌતિકવાદીઓ, કર્મીઓ, જ્ઞાનીઓ તથા યોગીઓ કોઈને કોઈ ભૌતિક લાભોની ઈચ્છા રાખતા હોય છે, પરંતુ
ભક્તની આ પૂજા કોઈ ભૌતિક લાભ માટે નથી હોતી. ભક્તો પરમેશ્વરની ભક્તિ કરે છે તે તો ભગવાનની અહેતુકી કૃપા પામવા માટે માનવ જીવનનું સર્વોત્તમ ધ્યેય ભગવત પ્રેમ પ્રાપ્ત કરવાનું છે. જેમના જીવનમાં આ ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવા માટે કોઈ કાર્યક્રમ નથી, કે અન્ય લોકો ભગવાનને પૂજતા નથી, ભગવાન સાથે પ્રેમનો નાતો ન હોય તેવી વ્યક્તિઓને તેમના કાર્યોનો દંડ ઓછા વત્તા પ્રમાણમાં મળતો જ હોય છે. હરે ગંગા કૃષ્ણ મૈયાના માતાજી, જળ હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે હાજી, હવે કૃષ્ણ. બાકીનું હર્ષા માતાજી, હર્ષા માતાજી હતા ને? હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. ચલો, પ્રણામ માતાજી. શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. ગંગા મૈયાના જળ પ્રવાહની જેમ પ્રભુ દરેક જીવ પ્રત્યે સમાન રીતે વર્તે છે. ગંગા જળનો ઉદ્દેશ્ય તો બધાને પવિત્ર બનાવવાનો જ હોય છે, પણ તટવર્તી વૃક્ષો પર એ પ્રભાવ ભિન્ન ભિન્ન રૂપે પડતો હોય છે. તટ પરનો આંબો તેમજ લીમડો બંને એક જ જળ પીતા હોય છે, છતાં તે બંનેના ફળનો સ્વાદ ભિન્ન હોય છે. એકમાં સ્વર્ગીય મધુરતા છે તો બીજામાં નારકીય કટુરતા. લીમડાની ઘૃણાસ્પદ કટુતા તેના ગત જન્મના કર્મનું ફળ છે. તે જ રીતે કેરીની મધુરતા પણ આંબાની ગત જન્મના શુભ કર્મોનું ફળ છે. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા 16.19 ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, તાનહમ દ્રિસત ક્રૂરા સંસારે સુનરાધમાનું ક્ષિપાજ્ય શુભાના એ દ્વેષી, ક્રૂર અને પાપી નરાધમોને હું આ સંસાર સાગરની વિવિધ આસુરીઓમાં વારંવાર નાખું છું. ઈશ્વરના રાજ્યની શાંતિમાં સતત ખલેલ પહોંચાડવામાં જ કાર્યરત આવા અનિચ્છનીય બદ્ધ આત્માઓને દંડ આપવા માટે યમરાજ તથા અન્ય નિયંત્રક દેવતાઓ છે જ. એ બધા જ ઈશ્વર ભક્તો, ભગવાનના વિશ્વનીય ભક્તો અને સેવકો હોવાથી એ બધા દેવતાઓનો તિરસ્કાર ન કરવો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી આવડે છે. હરે કૃષ્ણ. શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. આ બે શ્લોકોમાં પ્રભુ સુખદેવ ગોસ્વામી આપણને ડિટેલમાં આ સંવાદ દ્વારા ભૌતિક જગતનું નિયંત્રણ અને કંટ્રોલ કઈ રીતે થાય તે વિશે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. શ્રીલ પ્રભુપાદ વારંવાર કહેતા હોય છે કે કૃષ્ણ ભગવાન એક જ છે અને એ બધા જ કારણોના કારણ મૂળભૂત આદિ પુરુષ છે. બાકીનું જે પણ આ ભૌતિક જગતમાં કે આધ્યાત્મિક જગતમાં છે તે ફક્ત અને ફક્ત કૃષ્ણ ભગવાનમાંથી જ ઉત્પન્ન થયેલું છે, અને જ્યારે તેનો વિનાશ થાય છે ત્યારે એ બધું પાછું ફરીથી એ કૃષ્ણ ભગવાનમાં કે કૃષ્ણ ભગવાનના અંશમાં એટલે વિષ્ણુ તત્વમાં ચાલી જાય છે. શ્રીમદ ભાગવતમ, ભગવદ ગીતા, ચૈતન્ય ચરિતામૃત વગેરે કૃષ્ણ ભગવાનના અવતાર પર હોવાથી આપણે કૃષ્ણ વિશે વધારે જાણી રહ્યા છીએ. રામ ભગવાન અને એવા અનેક બીજા પણ અવતારો હતા અને એ કૃષ્ણના અંશ તરીકે કામ કરતા હતા. આ બધાને એકમાં લઈએ તો એક વિષ્ણુ તત્વ તરીકે ઓળખી શકાય. ભૌતિક જગત એક વિશાળ વ્યવસ્થા પ્રભુએ ઊભી કરી, અને તે કરવા પાછળનું કારણ આપણે બધા કેટલાક આત્માઓ જે સુખ અને શાંતિથી ગોલોક, વૃંદાવન, વૈકુંઠમાં રહેતા હતા, પ્રભુની સતત સેવામાં રહેતા હતા અને આનંદમાં હતા,
તે અવસ્થા ન ગમવાથી આપણે ઈચ્છાઓ શરૂ કરી. આપણે જાણીએ છીએ કે આ ઈચ્છાઓ એ અજ્ઞાનતાથી આવે છે. આમ ક્યાંક આપણામાં અજ્ઞાનતા આવી અને આપણે ઈચ્છાઓ કરવાનું શરૂ કર્યું. ઈચ્છાઓમાં માલિકીપણું, હું અને મારું, એ બે વસ્તુઓ જ્યારે આવે ત્યારે આખી ઈચ્છાઓ ભૌતિક ઈચ્છાઓમાં પરિણમે છે. અને આવા બળવાખોર આત્માઓ ને ક્યાંક તો જુદા પાડવા જોઈએ. જેમ આપણે અહીંયા આગળ ભૌતિક જગતમાં વ્યવસ્થા છે કે ચોર, લૂંટારા, ખરાબ વ્યવહાર કરનારા, અનૈતિક રીતે જીવનારા લોકોને પકડાય ત્યારે જુદા પાડી અને તેમને જેલમાં મૂકવા, યથા યોગ્ય સમય માટે રાખવા, તેમને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરવો અને જ્યારે તેઓ સુધરી જાય ત્યારે પાછા જગતમાં લાવવા કે સોસાયટીમાં લાવવા. એવી જ વ્યવસ્થા એક તમે વિચારો તો આ વિશાળ ભૌતિક જગતમાં પ્રભુએ ઊભી કરી કે જેમાં બધા જ બળવાખોર આત્માઓને લાવવામાં આવ્યા. આપણા ભૌતિક જગતમાં પૃથ્વી પર એવા અનેક દાખલાઓ છે કે જ્યાં આગળ આખા જેલના વાસીઓને માઇગ્રેટ કરી અને એસ્ટાબ્લિશ કર્યા. અંગ્રેજોએ તેમના જમાનામાં આજથી 150-200 વર્ષ પહેલા તેમની જેલમાં સડતા અને સબડતા અનેક જેલવાસીઓને જ્યારે તેમને રાખવાનું મોંઘું પડવા માંડ્યું ત્યારે તે બધાને ઓસ્ટ્રેલિયામાં માઇગ્રેટ કર્યા અને ત્યાં આગળ એક નવો દેશ વસાવી અને તેમને રહેવાનું કહેવામાં આવ્યું. આમ દરેક ઠેકાણે એક રિહેબિલિટેશન સેન્ટર કે જેલની જરૂર હોય છે. પરંતુ આ જેલને ચલાવવા માટે વ્યવસ્થિત એડમિનિસ્ટ્રેશન પણ જોઈએ. અને આમ અહીં આ ભૌતિક જગતને ચલાવવા માટે પ્રભુએ એક ઉમદા વ્યવસ્થા કરી. પ્રભુએ તેમના પોતાના ભક્તોને કે જેઓ શુદ્ધ અને સાચા ભક્ત હતા તેમાંથી કેટલાકને મેરિટ પ્રમાણે દેવતાઓમાં નિમણૂક કરી. દરેકને જુદા જુદા વિભાગો સોંપ્યા અને આમ અનેક દેવતાઓ નું લિસ્ટ બન્યું. આ દેવતાઓ તેમની હાથ નીચેના વિભાગને અને તેને લગતા બધા જ જીવાત્માઓને નિયંત્રણ રાખવાનું કામ કરતા હતા. તેનું નિયંત્રણ રાખવું અને તેમને યોગ્ય કાબુમાં રાખવા વિશેની વેરિયસ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ એ પ્રભુ પાસેથી મેળવતા અને પાછું તેમના વિશે જે પણ રિપોર્ટ આપવાનો હોય તે પણ પ્રભુ પાસે જાય. આમ અલ્ટિમેટલી ફાઇનલ ઓથોરિટી પ્રભુ પોતે સ્વયં છે. અમેરિકન પ્રેસિડેન્ટ કહે છે તેમ બક સ્ટોપ્સ હિયર. એટલે જે ઘણીવાર કંઈક પ્રશ્ન હોય તો એ પ્રશ્ન બાય બાય ચારણીની જેમ એકથી બીજી વ્યક્તિ તરફ જયા કરે અને પ્રશ્નના સોલ્યુશન્સ ન આવે. એટલે ખાસ એવી ઓથોરિટી જોઈએ કે જેને ફાઇનલ ઓથોરિટી ગણી શકાય. આ ફાઇનલ ઓથોરિટી પ્રભુએ પોતાની પાસે રાખી અને જેમ આપણા દેશમાં પ્રાઇમ મિનિસ્ટરની નીચે ઘણા બધા મિનિસ્ટરો હોય તેમ પ્રભુએ તેમની નીચે આ દેવતાઓને રાખ્યા. દેવતાઓ અને પ્રભુ એ બંને જુદી જુદી વસ્તુઓ છે. દેવતાઓની નિમણૂક પ્રભુએ કરેલી હોવાથી પ્રભુ
તેમનાથી ઘણા ઉપર છે. દેવતાઓ કોઈ પણ રીતે પ્રભુની સાથે સરખામણીમાં ન ઉભા રહી શકે, કારણ કે આ દેવતાઓ એ પણ પાર્ટ એન્ડ પાર્સલ ઓફ લિવિંગ એન્ટિટીઝ, એટલે જે પણ જીવાત્માઓ આ ભૌતિક જગતમાં છે એમના જ પાર્ટ એન્ડ પાર્સલ છે. આ બધા જ દેવતાઓ ભૌતિક ઈચ્છાઓ રાખતા હોય છે અને તેમને પણ આપણી જેમ જન્મ, મૃત્યુ, જરા અને વ્યાધિ લાગુ પડે છે. આમ તેઓને પણ આપણી જેમ એક બદ્ધ જીવ ગણી શકાય. ફરક એટલો હોય છે કે આપણે પૃથ્વીમાં રહીએ છીએ અને તેથી આપણી આયુ લિમિટેડ છે, સગવડતાઓ લિમિટેડ છે, આપણી શક્તિઓ લિમિટેડ છે, આપણી ઇન્દ્રિયો લિમિટેડ છે અને આ લિમિટેશન્સ હોવાને કારણે આપણે જે જિંદગી જીવીએ છીએ એ ઘણી ઓર્ડિનરી ટાઈપની સામાન્ય જિંદગી હોય છે. દેવતાઓ મેઇનલી ઉપરના ગ્રહોમાં રહેતા હોવાથી તેમની આયુ ઘણી વધારે હોય છે. તેઓ ઘણા સુંદર દેખાતા હોય છે, ઘણા ગુણોથી ભરેલા હોય છે અને તેમને અઢળક સગવડતાઓ આપણે વિચારી પણ ન શકીએ તેવી સગવડતાઓ તેમને માટે અવેલેબલ હોય છે. પરંતુ અલ્ટિમેટલી તેઓ આપણી એક ઇમ્પ્રુવડ આવૃત્તિ જેવા છે. એટલે સામાન્ય દાખલો આપીએ તો આપણે એક ટ્રેનમાં જતા હોઈએ તો આપણે બધા જીવાત્માઓ થર્ડ ક્લાસમાં જઈ રહ્યા છીએ અને દેવતાઓ ફર્સ્ટ ક્લાસમાં બેઠા હોય છે. આ દેવતાઓ ભગવાને નિમેલા હોવાથી અને ભગવાનનું કાર્ય કરતા હોવાથી તેઓને પણ વંદનીય રાખવા જોઈએ, તે આપણી ફરજ છે. પરંતુ શ્રીલા પ્રભુપાદ બહુ ચોક્કસપણે એ જણાવે છે કે તેમની સરખામણી ક્યારેય તે કર્મીઓ, જ્ઞાનીઓ કે યોગીઓ ની સાથે ન થઈ શકે. ત્રણેયના અવકાશ જુદા છે. ભક્તો એ ભલે દેવતાઓને નમન કરતા હોય પણ ભક્તો આ દેવતાઓના નિયંત્રણમાં હોતા નથી, કારણ કે ભક્તો એ પ્રભુને બહુ જ પ્રિય છે અને તેથી તેઓ ડાયરેક્ટલી પ્રભુના કંટ્રોલમાં હોય છે અને પ્રભુ તેમની સતત સાર સંભાળ પોતે રાખતા હોય છે. આમ દરેક ભક્તો એક કર્ટસી ખાતર માન રાખી અને તેમને નમસ્કાર કરતા હોય તેનો અર્થ એમ નથી કે જેમ પ્રભુ આપણને બધાને કંટ્રોલ કરે છે તેમ દેવતાઓ ભક્તોને કરે છે. દેવતાઓનો ભક્તો પર કોઈ કંટ્રોલ હોતો નથી. શ્રીલા પ્રભુપાદ આ બધા પાસાઓ જુદી જુદી રીતે સમજાવવાનો આપણને પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. કહી રહ્યા છે કે આ દેવતાઓને જો આપણે પૂજીએ અને તેમને પૂજવીને જો ઈચ્છાઓ રાખીએ તો ફક્ત ભૌતિક જગતમાં મળે એવી ઈચ્છાઓને તેઓ પૂર્ણ કરી શકતા હોય છે. તેઓ પ્રભુના હાથ નીચે હોવાથી તેમને એવી કોઈ શક્તિ હોતી નથી કે જે અપાર શક્તિ લઈને પ્રભુ પોતે બેઠા હોય છે. આમ શ્રીલા પ્રભુપાદ ઘણી વાર વર્ણવે છે કે કોઈક મોટો બિલિયોનર આવ્યો હોય અને એ તમે એની કંઈક સેવા કરી હોય ને કે માગે ત્યાં આપું, ત્યારે જો આપણે એમ કહીએ
કે કાલના પિક્ચરમાં જવાની થિયેટરની 2 ટિકિટ જોઈએ છે, તો આપણા જેવો મૂર્ખ કોઈ હોય નહીં. એમ આપણે આ દેવતાઓ પાસેથી કંઈ માંગવાનું કે લેવાનું નથી. તેમને માન આપી, માન રાખી પૂજવાની જરૂર કોઈ નથી. પૂજવા માટે પરમ પુરુષોત્તમ પોતે જ છે. જ્યારે તમે તેને પૂજતા હો, જ્યારે તમે તેના આશ્રય હો, ત્યારે આ દુનિયામાં કોઈ પણ વસ્તુ નથી કે જે તમને ઊની આંચ કરી શકે કે અડકી શકે. તમે આ જગત નહીં પણ આધ્યાત્મિક અને ભૌતિક જગત બધા જ યુનિવર્સિસ, ગેલેક્સીસ માં જે ટોપ પર્સન છે એના આશ્રય નીચે છો, અને તેથી તમારે બીજા નવા આશ્રયની જરૂર નથી. શ્રી પ્રભુપાદ આગળ જતા જણાવે છે કે આ બધા જ દેવતાઓ પોતે પણ ભક્તો જ હોય છે, પરંતુ તે ભક્તો હજી પૂરેપૂરી દુનિયા છોડી શક્યા નથી. તેમને પણ તેમની ભૌતિક ઈચ્છાઓ હોય છે, અને તેથી જ આપણે જોઈએ છે કે ઇન્દ્ર ભગવાન પોતે પણ હજી લડતા ઝઘડતા હોય છે, જીતવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે, અને પોતાનું શાસન સાચવી રાખવા માટે કેન પ્રકારે બીજાને જે પણ આગળ આવતો હોય તે વ્યક્તિને કેવી રીતે પાછળ ઠેલવી એ તરફ જોતા હોય છે, જેને આપણે કદાચ આપણા વ્યવહાર સાથે બહુ સારી રીતે સમજી શકીએ. આપણે બધા પણ જિંદગી આખી આવું જ કંઈક કરતા હોઈએ છીએ, અને એવું જ માનતા હોઈએ છીએ કે હું સૌથી મોટો છું. શ્રી પ્રભુપાદ સાથે સાથે એક દાખલો પણ આપતા જાય છે કે જ્યારે નદીના કિનારે 2 જુદા જુદા ઝાડ ઉગ્યા હોય, તે બંનેને એક જ સરખું પાણી, એક જ સરખું ખાતર અને એક જ સરખી જમીન મળે છે, અને છતાં 2 જુદા જુદા ફળો ઉત્પન્ન કરનારા ઝાડ બને છે. એકમાં એક આંબો અને બીજો લીમડો. બહુ સરસ સચોટ દાખલો આપીને જણાવે છે કે આમ આપણે પણ સારા કર્મો કરી અને આંબા બની શકીએ, કે પછી ખરાબ કર્મો કરી અને તેના ફળ ભોગવી શકીએ. આમ અલ્ટિમેટલી everything is on us what we do. અને એટલે જ પ્રભુપાદ આપણને અહીંયા માર્ગદર્શન આપે છે કે આખી વ્યવસ્થા પ્રભુએ કઈ રીતે ગોઠવી છે, અને એમાં દેવતાઓની શું પરિસ્થિતિ છે. દેવતાઓને જો આપણે પૂજવા જઈએ તો અનેક છે, અનેકમાંથી નાની નાની વસ્તુઓ તમે મેળવો, પણ એ બધી જ ભૌતિક છે. તમે તો એવી વસ્તુ મેળવવાની ઈચ્છા ધરાવો છો કે જે ભૌતિક છે જ નહીં. આ જેલમાંથી બહાર નીકળી અને એવી વ્યક્તિની સેવા કરવા વિચારો છો કે જે તમને સતત આનંદ, સતત ડિવાઇન ફિલિંગ્સમાં રાખે, અને તમે હંમેશા માટે આનંદિત અને ખુશ રહો. આ પરિસ્થિતિઓ કોઈ દેવતા આપી શકે તેમ હોતા નથી, કારણ કે આધ્યાત્મિક જગત કે સ્પિરિચ્યુઅલ રીમ આખી તેમના પોતાનામાંથી, પોતાના નિયંત્રણની બહારની વસ્તુ છે. ટૂંકમાં બધાનો એક સુંદર મેસેજ આપણે લઈ શકીએ કે આ બધા જ દેવતાઓને ચોક્કસ નમસ્કાર કરી આદર આપવો, પરંતુ તેમને પૂજવાની જરૂર નથી. તેમની પાસેથી આપણે કંઈ મેળવવાનું નથી. જે પણ કંઈ કરવાનું છે, પૂજવાનું છે, એ એક ફક્ત કૃષ્ણ ભગવાનને, કૃષ્ણ ભગવાનની લીલાઓ સાંભળવાની છે, કૃષ્ણ કથા સાંભળવાની છે. તેના બધા જાતના, તેના રૂપના, તેના ગુણના
અને તેની કથાઓના પાસ ટાઈમ સાંભળી તેનામાં મગ્ન રહી અને તેના વિશે જ વિચારતા થઈ અને એવા સ્ટેજે પહોંચવાનું છે કે જ્યારે કૃષ્ણ આપણને સતત યાદ રહે અને કૃષ્ણને આપણે ક્યારેય વિસરીએ નહીં. એ સ્ટેજ એ perfection of life અને best stage to live in કહી શકાય. Any question, any doubts, any queries, any issues, any commentary, any addition? Please go ahead. તમે વિચારો ત્યાં સુધી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, સાદર પ્રણામ. પ્રભુજી, બની શકે કદાચ સિલી ક્વેશ્ચન છે પણ આવો માઇન્ડમાં આવ્યો છે અને એટલે હું પૂછી રહી છું કે ભગવાન કૃષ્ણ કે ભગવાન વિષ્ણુ આપણા હૃદયમાં શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ રૂપે છે એટલે આપણી ઈચ્છાઓને જાણે છે, પરંતુ જે દેવી દેવતાઓને પૂજે છે તો એ લોકોની પાસે ઈચ્છા માંગે છે તો એ કઈ રીતે ફૂલફિલ થાય છે? મતલબ ખબર કેવી રીતે પડે દેવતાઓને? આવો ક્વેશ્ચન થોડો આવ્યો છે. વિમલા વ્રજરાની માતાજી, બરાબર? યસ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. એક વસ્તુ યાદ રાખજો, કોઈ પણ પ્રશ્ન સિલી હોતો જ નથી. દરેકને પ્રશ્નો હોઈ શકે અને પ્રશ્ન એ એક બહુ આવકાર્ય વસ્તુ છે, કારણ કે તે મનનું સમાધાન કરે છે અને જો મનનું સમાધાન થયેલું હોય તો જ આપણે એ એરિયામાં લાંબો સમય સુધી ટકી શકીએ. એટલે આપણે ભક્ત રહેવા માટે પણ મનનું સમાધાન હોવું જરૂરી છે. દેવતાઓને પૂજવા માટે જે બધા ક્રિયાકાંડો હોય છે, કર્મકાંડો હોય છે, એનું આખું વેદમાં ડિસ્ક્રિપ્શન ડિટેલમાં આપેલું છે. તેના મંત્રોચ્ચારો હોય છે, તેની પૂજાઓ હોય છે અને એ બધા કર્મ અને ક્રિયાકાંડો પ્રમાણે પદ્ધતિસર તમારે દેવતાઓની પૂજા કરવાની હોય છે. દેવતાઓને આ મેસેજ જેમ આપણે રીઅવેકનિંગ ભગવાનને કરતા હોઈએ તેવી રીતે જ દેવતાઓનું થતું હોય છે. જેમ ભગવાન કૃષ્ણને ખ્યાલ આવે છે કે આપણે મંત્ર બોલી રહ્યા છીએ, આપણે તેનું નામ રહી રહ્યા છીએ, કેટલા ભાવથી લઈ રહ્યા છીએ, કેટલા અપરાધ કરી રહ્યા છીએ, કેટલા અનર્થો આપણામાં છે, એ બધી જ તેને ખબર છે. તેને ખબર છે. તેનું કારણ તમે કહો છો તે પ્રમાણે ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ પરમાત્મા છે. પરંતુ જ્યારે તમે કોઈની પણ પૂજા કરતા હો ત્યારે એ પૂજા જો પદ્ધતિસરની અને વેદોમાં દર્શાવેલી હોય તો તે પૂજાના સમાચાર અને પૂજા વિશેની ડિટેલ બધી જ તેમને પહોંચતી હોય છે અને તે ઉપરથી તમારી ધારણા પ્રમાણેની, તમારી ઈચ્છા પ્રમાણેની ભૌતિક ચીજોની કે ભૌતિક વસ્તુઓની પ્રભુના દેવતાઓ આપલે કરતા હોય છે. કોઈને ઘરમાં ઘણી બધી લક્ષ્મી હોય પરંતુ બાળક ન હોય, કે કોઈને ઘરમાં બીજી કઈ તકલીફ હોય તો તે વિશે પદ્ધતિઓ દર્શાવવામાં આવેલી છે અને કયા દેવતાને કઈ મૂંઝવણ માટે કે કઈ તકલીફ માટે પૂજા કરવી તે વિશે પણ વેદોમાં જણાવવામાં આવ્યું છે. આમ આપણા વેદોનો ઘણો મોટો ભાગ આવા દેવતાઓને પૂજી અને તેમની પાસેથી બેનિડિક્શન મેળવી અને તેમની પાસેથી આવા પદ્ધતિસરનું બધું શાસ્ત્ર છે. અને એક જમાનો એવો હતો કે જ્યારે પુષ્કળ લોકો ફક્ત દેવી દેવતાઓને જ પૂજતા અને આમ તેમની પાસેથી બધા ભૌતિક બેનિડિક્શનો મેળવ્યા કરતા અને એ ભૌતિક આશીર્વાદોથી તેઓ પોતાનું જીવન ચલાવતા. અને એ અતિરિક્ત એટલો થયો કારણ કે આ બધી પૂજાની પદ્ધતિઓમાં ક્યાંક એવું પણ એ વખતે આવતું હોય છે કે તમારે અમુક એનિમલ્સનું બલિદાન કરવાનું હોય કે વગેરે વગેરે.
સેક્રિફાઈસીસ જેને કહેવાય કે અન્નનું સેક્રિફાઈસ કરવાનું હોય, તો એ જે તમે જે પણ સેક્રિફાઈસીસ કરો એનું એવું એક્સટેન્સિવ સેક્રિફાઈસ થતા કે અલ્ટિમેટલી ભગવાને આવી અને એ આખી પ્રથાને નલ એન્ડ વોઇડ કરવી પડી હતી. આપણે બધા તો ઘણા સુખી અને ખુશી છીએ કે આપણને એવા વ્યવસ્થિત આચાર્યો મળેલા છે જેમણે આ લાલ બત્તી આપણને પહેલેથી આપી દીધી અને તેથી આપણે એ તરફ વળતા નથી. બાકી અઢળક લોકો એ બધા દેવતાઓને પૂજતા હોય છે અને તેમની પાસે તમે પણ જોશો કે સંસારમાં આપણે સમાજમાં ઘણા લોકો ઘણી બધી જાત જાતની કથાઓ કરતા હોય છે, યજ્ઞો કરતા હોય છે, પણ એને આ ભૌતિક જગત માટે જ છે એ બધું. Does it make some sense, માતાજી? પ્રભુજી, તો બીજો એક એવો ક્વેશ્ચન આવ્યો કે આ તો તમે વાત કરી કે જે કર્મકાંડની વિધિઓ થઈ રહી છે યજ્ઞો લાયક, બરાબર, પરંતુ જે મનોમુખ ઈચ્છાઓ માંગવામાં આવ્યા ને એ પરિપૂર્ણ થતી હોય તો એ કયા રીતે થઈ શકે? માતાજી, તમે ખાલી બેસીને વિચારો અને મનોરથ લો તો મનોરથમાં તમારે કંઈક કરવાનું હોય છે. બેઠા બેઠા આ જગતમાં કોઈ કંઈ આપતું નથી. ઇંગ્લિશમાં કહેવત છે, there is no free lunch. એમ દેવતાઓ અને દેવીઓ પાસે પણ તમે ખાલી બેસીને માગો અને તમને પીરસા કરે એવી કોઈ વ્યવસ્થા નથી. જો તમારે માંગવું હોય તો તેને માટે ક્વોલિફાય થવું પડે, ને ક્વોલિફાય થવા માટે કંઈક ને કંઈક એવી પૂજા વિધિ કે કંઈક ને કંઈક કાર્ય હોય છે જે કરવા પડે. પછી એવું હોય કે તમારે ફલાણા મંદિરે જવું અને ત્યાં જઈને આરતી કરવી કે ત્યાં જઈને આટલો એ ચઢાવવો વગેરે વગેરે. પણ કંઈક તમે કરો તો જ એના રિટર્નમાં તમને આ ગિફ્ટ મળતી હોય છે. એમને ખાલી વિચારવાથી તમને કોઈ પીરસી જશે એવું બનતું નથી. આપણે ત્યાં કહેવત છે કે માગ્યા વગર માં પણ ન પીરશે, એમ તમે જયારે માગો ત્યારે તમારે ચોક્કસ કંઈક આપવું પડતું હોય છે. ઓકે પ્રભુજી, ધન્યવાદ પ્રભુજી કે આ કોઈ બીજાને પણ સમજાવવામાં હેલ્પફુલ થઈ શકે. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી, થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર આસ્કિંગ ક્વેશ્ચન, કારણ કે આ બધાના મનને સમાધાન કરશે. જો બીજા કોઈ સવાલ ન હોય તો અમરીશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, રીટાબાનો હેન્ડ રેસ છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, સોરી, માફ કરજો. હા પ્રભુજી, આ શ્લોકમાં દેવતાઓ માટે મૃત શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો છે, એ શું પ્રયોજન કરે છે પ્રભુજી? મૃત અવસ્થામાં એવો શબ્દ છે ને અનુવાદમાં. હરે કૃષ્ણ. હાજી, જોઉં છું એ તમે કયા શબ્દની વાત કરો છો. મૃત શબ્દ આવ્યો તો અનુવાદમાં આવ્યો તો સાહેબ. અચ્છા અચ્છા. બેઝિકલી દેવતાઓ જન્મ લેતા હોય છે અને તેમને મૃત્યુ પણ હોય છે. એ લોકો બધું લગભગ આપણા જેવું જ હોય છે, તેમને પણ ઈચ્છાઓ હોય છે અને ઈચ્છાઓ પૂરી કરવાની હોય છે. એમ એ બધા બદ્ધ જીવો જ છે આપણી જેમ, ખાલી ફર્સ્ટ ક્લાસમાં ટ્રાવેલ કરતા હોય છે, આપણે થર્ડ ક્લાસમાં કરતા હોય છે, એટલો ફેર છે. પ્રભુના ભક્ત હોવાને કારણે અને અનેક સારી પ્રવૃત્તિઓ કરી હોવાને કારણે પ્રભુએ તેમને ડેમીગોડ કે દેવતા તરીકે પ્રમોશન આપ્યું અને તેમને પર્ટિક્યુલર વસ્તુ આ જગતની નિયંત્રણમાં રાખવા માટે તેમને અપોઇન્ટ કર્યા. તમે જોશો તો છેલ્લા વાક્યમાં લખ્યું છે કે આ દેવતાઓ પોતાની જાતને આ કાર્યો કરવા માટે અસમર્થ સમજે છે અને તેથી તેઓ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. એટલે અલ્ટિમેટલી જ્યારે પણ દેવતા નિમાય ત્યારે તેના સદકર્મો, સારા કર્મોને લઈને નિમાય, અને નિમાય ત્યારે પોતે સમજે છે કે આ જે કાર્ય સોંપાયું છે તે કરી શકવા માટે શક્તિમાન નથી, અને તેથી તે નિમાયેલા દેવતા પોતે ભગવાનને ગ્લોરિફિકેશનની પ્રાર્થના કરે અને એ ભગવાનને ગ્લોરીફાય કરે. તેથી ભગવાન જ્યારે તેની પ્રાર્થના સાંભળે ત્યારે તેને શક્તિમાન બનાવે કે જે કાર્ય માટે તે નિભાયા હોય તે કાર્ય તે કરી શકે.
એટલે અલ્ટિમેટલી ધી હોલ પાવર ગેમ ઇઝ વિથ ધ ગોડ. others only get power. અને પેલા કહે તેમ one who gives always takes away. જે પણ કોઈ આપે એ જ પાછું લઈ શકે. એટલે પ્રભુ જ આપતા હોય છે અને જ્યારે તેમનું કાર્ય પૂરું થાય ત્યારે પ્રભુ તે શક્તિઓ પાછી લઈ લેતા હોય છે. બરાબર. એટલે અહીંયા એ શક્તિ માટે જ કીધું છે ને. શક્તિ જ્યાં સુધી શક્તિ ન મળે ત્યાં સુધી મૃત અવસ્થા કહેવાય એમ. હા, અને પછી શક્તિ આપે એટલે પાછા કામ કરે ને જેવી ભગવાનને એમ થાય કે આવું બધું પતી ગયું છે, આનું કામ એટલે સુધી જ હતું, પ્રોજેક્ટ ઇઝ ઓવર, એટલે એ શક્તિ પાછી લઈ લે. તમે જોશો અર્જુનને, આપણે ગુજરાતીમાં તો એક કહેવત છે કે વહી અર્જુન લૂંટ્યો, વહી ધનુષ વહી બાણ. કાબે અર્જુન લૂંટ્યો, વહી ધનુષ વહી બાણ. અર્જુન એ જ બાણાવળી હતો કે જેણે આખા વિશ્વના ધુરંધરોને, ભીષ્મ પિતામહ, કર્ણ, એવા બધા ધુરંધરોને, દુર્યોધન, આ બધા પણ ઓછા વોરિયર નહોતા, તે પણ બહુ મોટા યોદ્ધાઓ હતા, પણ બધાનો નાશ કર્યો ને બધાને મારી નાખ્યા. એટલો એ સુપર ધુરંધર હતો. અને છતાં જ્યારે તેની રાણીઓને લઈને ઓર્ડિનરી ચોર લઈ જતા હોય છે ત્યારે અર્જુન તેમની સામે બાણ ફેંકતા હારી જાય છે. કારણ કે ભગવાને કુરુક્ષેત્ર પૂરું થયા પછી તેની જે આ બાણાવળીની જે શક્તિ હતી તેનું કામ પૂરું થતા તે શક્તિ પાછી ખેંચી લીધી હતી. એટલે અર્જુન એટલો મોટો બાણાવળી, એટલો મોટો ધનુર્ધર, પણ એની શક્તિઓ ખેંચાઈ જવાથી તે પાછો એક ઓર્ડિનરી હ્યુમન બીંગ બની ગયો હતો. ટૂંકમાં કહેવાય આપણે લોકો, હાજી હરે કૃષ્ણ. આમાં માતાજી જે પૂછે છે ને એમાં લિંગી નહનો અર્થ એવો આપે તો કે એવા મૂર્ત સ્વરૂપે, મીન્સ કે મૂર્તિ સ્વરૂપે એમ. અને એમાં એવું લખ્યું છે કે ઉપર ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે તે બધા જ નિયંત્રણ કરનાર દેવતાઓ ભગવાન વિષ્ણુના અધિકૃત અંશ છે. શાશ્વત કાળ અને માયાના યોગથી તેમને મૂર્ત સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે, એટલે મૂર્તિ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે. પ્રભુ એવું થાય. બરાબર. અચ્છા. કોઈને કોઈ એક પર્ટિક્યુલર મૃત્યુ ટાઈપનું નહીં, પણ મૂર્તિ સ્વરૂપ એવું છે. એટલે મૃત્યુ નથી, હા મૂર્તિ સ્વરૂપ છે. એનીવે તમારા બંને પ્રશ્નો સોલ્વ થઈ ગયા. જી 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 જી. એટલે આપડા જેવા સજીવ હોય તો એને મૃત કેવી રીતે કહેવાય એમ મારો પ્રશ્ન હતો. મૂર્તિ એટલે સ્વરૂપ જેનું ફોર્મ હોય. મૂર્તિ એટલે એનું એક ફોર્મ હોય. તમે જેમ આપણે શિવલિંગ કહીએ છીએ તો એમાં લિંગ સ્વરૂપ જે થયું એક ફોર્મ થઈ ગયું એ રીતે. બરાબર. ચિહ્ન એક જાતનું. ટૂંકમાં એક જાતનું ફોર્મ થઈ ગયું. કોઈક પણ જાતનો ફોર્મ હોય એને મૂર્તિ કે મૂર્ત સ્વરૂપ કહેવાય. અચ્છા. ઈ સ્વરૂપે હોય અને પછી ભગવાનને ઈ બધા પ્રાર્થના કરે કે અમને આ શક્તિ આપો ને આમ તેમ. સક્ષમ નથી અમે લોકો, બરાબર ને? એવું કહેવા માંગે છે. હાજી, એટલે એમને એકવાર એમની નિમણૂક થાય પછી પણ તેઓ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી તેમની પાસેથી શક્તિ મેળવી અને પછી કાર્યરત થતા હોય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. થેન્ક યુ વેરી મચ અમરીશ પ્રભુજી ફોર બ્રિંગિંગ ધેટ ટુ માય નોટિસ. મને ખ્યાલ નતો રહ્યો. થેન્ક યુ રીતાબા. આપણે આજે કોની સેવા હતી હમણાં આપ કહેતા હતા? હરે કૃષ્ણ. શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, નિહલ પંચાલ માતાજી અને લક્ષ્મીબેન પટેલ માતાજીએ સુદામા સેવા કરેલી છે. વન્ડરફુલ. તો તમે ભગવાનનું નામ બહુ સરસ બોલાવો છો. પ્લીઝ લીડ અસ. હરે કૃષ્ણ હરે Hare Krishna to everyone. Thank you very much for attending the class. અને આપ સર્વેનો દિવસ ખૂબ જ સુંદર અને કૃષ્ણમય જાય એવી અભ્યર્થના સાથે નિર્મળા માતાજી, પરેશ પ્રભુજી, માતાજી, રીતાબા માતાજી,
सविता माता जी, शशि माता जी, शरद व्यास प्रभु जी, रीतोबा माता जी, मोहन सिंह भाना प्रभु जी, कृति माता जी, आशा माता जी, जितेंद्रिय गोपेशा प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम, हरे 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 कृष्ण कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रणाम, हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रणाम, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम।